डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। प्रसंग चल रहा सी राम कोयर जी दा। सारियां ਸਰੋਤਿਆਂ ने राम कोयर जी दे अगे अर्ज की है कि कृपा करके अमृतसर की जिहड़ी कथा है ना, उस नूं सुनाओ। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। इसको सकल प्रसंग सुनावो, श्रोतन को संदेह मिटावो। सारे श्रोते कहते ने कि सारा दा सारा जिहड़ा प्रसंग है वो सुनावो, ते श्रोतियां दे मन दे विच जिहड़ा संदेह है ना, उस नूं खत्म करो। सब के हृदय लालसा पारी, गही आए कर शरण तिहारी। सारे दे सारे कहते ने कि साडे सारियां दे मन दे विच बड़ी लालसा है, वड्डी इच्छा है, इस करके हे राम कोयर जी तुहाडी शरण दे विच असीं आए। तुमरो महा किरपाल सरबग, ब्रह्म ज्ञान ते महा ततग। कहंदे ने कि तुसीं बहुत ही ज़्यादा किरपालू हो, और इस तो इलावा तुसीं सरबग हो। ब्रह्म ज्ञान ते महा ततग कहण तो भाव है कि ब्रह्म ज्ञान दे तुसीं बहुत वड्डे तत्वेता हो। शक्तिमान चाहो जिम करो, नहीं त्रिलोक में किस पै धरो। सारे श्रोते राम कोयर जी नूं कहंदे ने कि तुसीं बहुत ही वड्डे शक्ति वाले हो, जिस तरह चाहो उसे तरह कर सकते हो। त्रिलोकी दे विच कोई भी ऐसा नहीं है जिहदा तुहानूं डर होवे। पूत पविखत केर बिरतांता, रावर हृदय सरब की ज्ञाता। सारे कहते ने कि बीत चुके समय नूं जानन वाले हो, और इस तो इलावा जो अजे समा आउण वाला है तुसीं उस नूं भी जानन वाले हो। इस करके सारे बिरतांत तुहानूं आउंदे ने, कृपा करके सारे सुनाओ, सारे तुहानूं ज्ञात ने। प्रेम जान कर मन श्रोतन न, करो सुधारन को बखे आनन। श्रोतियां दे मन दा प्रेम जान के तुसीं सारी अमृतसर दी कथा नूं बख्यान करो, सुनाओ। राम कोयर पाई सुन सबै, परम प्रसन्न भयो मन तबै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने
ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। कथा सुनन की लालस जानी है श्रोतन को प्रीत महानी। राम कौर जी ने जानिया कि सारिਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਸੋ ਭਇਓ ਵਿਚਾਰਾ श्रोतन देखी प्रीत अपारा। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਵਧੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਕੇ ਉਰ ਕੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਕਰੇ ਸਰਾਹਨ ਆਨੰਦ ਅਦੋਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉਹ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 100 ਸਾਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਨ ਸੁਮਤ ਯਾਰ ਚਾਹ ਤੁਮਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਯੋਗ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਸਰਬ ਸੁਨਾਵੋ ਸਭ ਸਰੋਤਨ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਰਿਝਾਵੋ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਝਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪਰਮ ਬਿਨ ਸਾਵੇ ਗੁਰ ਆਸ਼ੈ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਭ ਪਾਵੇਂ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਰਦੈ ਵਿਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਕਥਾ ਭਈ ਜਥਾ ਉਚਰੋ ਮੈਂ ਤਥਾ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ।
एक मन होए सुनो कर प्रीत, महा महात्म प्राप्त मीत। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਤ। हे ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, हे ਪ੍ਰੇਮਿਓ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। सतगुर कथा है सुख रास, जन्म मरण के कष्ट विनाश। राम कोयर जी कहते ने कि सतगुरु की कथा सारिया ही सुखों की रास है, सारिया सुखों का मूल है। इस कथा नूं सुनन दे नाल जन्म मरण के जिहड़े बंधन ने, जिहड़े कष्ट ने, वो सारे दूर हो जाते। राम कोयर पाई तबै, कर श्रोतन सावधान। करन लग्यो इतिहास को, वर्णन जथा महान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल कह के राम कोयर जी ने सारिया श्रोतियां नूं सावधान किया है, सुचेत किया है। ते इस तो बाद राम कोयर जी फिर कथा महान जिहड़ी है ना, उसका वर्णन करन लगे। इस जगह के उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करके नवे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी चौपाई दे नाल करते हैं। श्रोतन की ओर चाह विचर के, बोले राम कोयर हित तरकै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि श्रोतियां दे हिरदे की चाह नूं विचार के उस वेले फिर राम कोयर जी ने बोलना इस तरह शुरू किया। कहते ने कथा सुधा सर की भई जैसे, सुनो कान दे बरनो तैसे। राम कोयर जी ने आख्या कि सुधा सर दी भाव के अमृतसर दी कथा जिस तरह होई मैं वो सुनाउण लगा हाँ, तुसी कंन दे के ध्यान दे नाल इस नूं सरवण करो। श्री गोरे अमरदास जब पाए, सिखण गानी उधार जिन कहे। राम कोयर जी कहते ने कि कथा है उस वेले दी जदों के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अपनी गुरियाई दे उत्ते सुशोभत सन, और सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी उस वेले बहुत सारे मनुखों का उद्धार कर रहे सन। ये उदों की कथा है। रचन बाप का कीन सत्यारी, महल चिनावत पे बड़ पारी। राम कौर जी कहते ने कि उस वेले सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी मानो के बौली नूं रच रहे सन, उसकी चिनाई हो रही सी। लगे अनक कारीगर करने, बहुत मजूर कहाँ को भरने। हुण जिहड़ी बौली रचन की सारी कथा है इस नूं तुसीं सुन चुके हो, पर टूक मात्र दस के अगे जाणगे राम कौर जी कि उस वेले बौली की रचना हो रही सी जदों सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी इस मातलोक दे उत्ते देह करके सन। कहते ने बहुत सारे कारीगर लगे हुए सन, बहुत सारे मजदूर इस तो इलावा लगे हुए सन। कहाँ को वर्णे। राम कौर जी कहते ने मैं किन्नी को गिनती करा, कित्थों तक वर्णन करा, बहुत सारे लगे सन। दूर दूर ते नर चले आवें, सेव बाप का की सो कमावें। बहुत ही दूर दूर तो मनुख चल के गोइंदवाल उस वेले पहुंचे सन ते बहुत ही सारी बौली दी सेवा कीती सी। किते बरख बीत्यो करवावत, बैठे सतगुर ब्योत बतावत। राम कौर जी कहते ने कि बहुते सारे वरे बतीत हो गए सन इस कार सेवा नूं चलदियां। बैठे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी व्योंता विचार रहे सन। लोकन के उधार वे हेत, बनवावत कहा कृपा नकेत। लोकां दे उधार दे वास्ते कृपालु सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने मानो के बौली दी रचना की। उत दिल्ली में अकबर शाहू, जैमल फता रह तिस पाहू।
ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੈਮਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੱਤਾ। ਬੜ ਜੋਧਾ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਲੱਖ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਬਲੀ ਕੀਆ ਸੂਤ। ਇਹ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੜ ਚਿਤੌੜ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੰਤੇ ਆਇਸ ਅਕਬਰ ਕੀ ਬਰ ਤੰਤੇ। ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕਬੇ ਰਹਿ ਨਿਜ ਗੜ ਕੇ ਮਾਹੇ ਕਬ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਪਾਹੇ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਣ ਸੁਣਾਵਣ ਲਾਗਾ ਸੁਣੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਮ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਮ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਉਸ ਚੁਗਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ। ਤੀਨ ਵਸਤ ਜੈਮਲ ਕਰ ਮਾਹ ਸੋ ਰਾਵਰ ਕੇ ਉਚਤੀ ਆਹ। ਚੁਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਜੈਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਲੀ ਤੁਰੰਗਮ ਰੁਚਰ ਮਤੰਗ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਰਾਖੈ ਬਿਦ ਸੰਗ। ਉਸ ਚੁਗਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਜੈਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ। ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਰਾਖੈ ਬਿਦ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋੜਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਇਹਾਂ ਨਯਾਨਤ ਤਰਾਸ ਵਿਚਰ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਲੇਹ ਗੋਚਾਰ ਨਿਹਰ ਕੈ। ਉਸ ਚੁਗਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੈਮਲ ਤਨ ਜਾ ਤਨ ਸੁੰਦਰ ਚਾਤੁਰਤਾ ਚੰਚਲ ਗਣ ਮੰਦਰ। ਹੁਣ ਚੁਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਚਾਤਰਤਾ
ਚੰਚਲ ਗਣ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ। जैमल से जाचोगे जब हूँ अरपै स्वता तुम्हें को तब हूँ। ਚੁਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਗ ਮੇ ਕੋ ਤੁਮ ਤੇ ਆਛੋ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਰਾਵਰ ਜੇ ਬਾਛੋ। ਚੁਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਰਾਵਰ ਜੇ ਬਾਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣੋ। ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ। ਉਸ ਚੁਗਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਏਮ ਗੁਣ ਸੁਣ ਪਰਮਿਓ ਮਨ ਸ਼ਾਹੂ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕ ਨਰ ਨਾਹੂ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਪਾਠਿਓ ਵਕੀਲ ਤਵੈ ਤਿਸ ਡੇਰੇ ਕਹਿ ਕਰ ਲਾਲਚ ਦੀਨ ਬਡੇਰੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੈਮਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿ ਕਰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਡੇਰੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਜੈਮਲ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਤਬ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੁਮਾ ਪਰ ਲਹਿਓ। ਦੂਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੈਮਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਪਠਾਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੋ ਸਤਤ ਸੁਨਾਵਾ। ਦੂਤ ਜਾ ਕੇ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤਾ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਅਪਰ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਤ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁਝ ਸੋ ਕਰੈ ਸਬੰਧ ਬਨਾਏ ਕਹਿਓ ਮੋਹ ਮਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੋਧੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿਓ ਮੋਹ ਮਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਨ ਸਭ ਕਰੈ ਬਡੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ। ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੈਮਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੈਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਤਾ ਦੇਹ ਮੁਝ ਵਿਆਹੇ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜੈਦੈ ਤਾਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ
ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਥੀ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਚੁਗਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹੇ, ਜੈਮਲ ਕੋ ਅਤਿਸ਼ੈ ਹਿਤ ਹੋਏ। ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੈਮਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਮਲ ਕੋ ਅਤਿਸ਼ੈ ਹਿਤ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੈਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਮਾਨਾ, ਹਣਿਓ ਕਾਨ ਜਨ ਤਾਣ ਸੁਬਾਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਹਣਿਓ ਕਾਨ ਜਨ ਤਾਣ ਸੁਬਾਨਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਚਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਕਰ ਮੌਣ ਅਡੋਲਾ, ਪੁਨ ਜੈਮਲ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚ ਬੋਲਾ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਚੁੱਪ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜੈਮਲ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਮਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਕ ਸ਼ਾਹ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦੋਹਣ ਕੇ ਕਰਮ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਜੈਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦੋਹਣ ਕੇ ਕਰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੰਤਰ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੋਇ ਹੈ, ਕਿਮ ਸਮਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਹਮ ਲਹੈ। ਜੈਮਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਮ ਸਮਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਹਮ ਲਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿਖੇ ਵਿਪਰਜੈ ਰੀਤ, ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੈ ਨਹੀਂ ਨੀਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੈਮਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਪਰਜੈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸਮੰਜਸ ਇਹ ਕਿਮ ਬਣ ਆਵੈ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵੈ। ਜੈਮਲ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮੰਜਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਮ ਸੁਣ ਦੂਤ ਜਾਏ ਸੁਧ ਦੀਨਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀਨਸ। ਤੇ ਦੂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੈਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੈਮਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿਤ ਪਾਏ ਹਮ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ, ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਸੋ ਕਿਮ ਹੋਏ ਸੂਤ। ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੈਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਨਿਸਬਾਸਵਰ ਰਹਿ ਆਇਸ ਕਾਰੀ, ਬਿਦ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹਮਾਰੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਦ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹਮਾਰੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।
पर जंग जह शाह को तहाँ सुधार कार, नाहित हित तुर केश के प्राण देह ललकार। दूत ने आख्या कि जैमल ने इत्थों तक आख्या कि जदों भी किते वड्डे जंग दे विच साडी जरूरत बादशाह अकबर नूं पवेगी ते असीं कहंदे ने उत्थे जाके उस दे काम नूं सवारांगे, जंग लड़ांगे, जंग नूं जितांगे। कहंदा है कि इत्थों तक उसने आख्या कि जेकर बादशाह अकबर दे वास्ते सानू जान भी देनी पैगी असीं जान भी दे देंगे, पर ये जिहड़ी गल कीती है ना ये असीं नहीं कर सकदे। भाव कि अपनी लड़की दा विआह असीं बादशाह दे नाल नहीं कर सकदे। करे संबंध न धर्म हमारो, निंदा जीवत जगत मझारो। दूत कहंदा कि जैमल ने आख्या कि जेकर असीं संबंध कर देंगे, नाता जोड़ देंगे अपनी लड़की दा अकबर दे नाल, ये साडा धर्म नहीं है। साडा धर्म खत्म हो जाएगा कि असीं हिंदू होके एक तुर्क नूं अपनी लड़की विआह दईए। निंदा जीवत जगत मझारे, उसने आख्या कि जिन्ना चिर जिउंदे रवांगे साडी दुनिया दे उत्ते जगत दे विच निंदिया होवेगी कि असीं ये की कीता। अकबर के ओर मैं लेव लागी, सुन गुण तिया के लालस जागी। राम कौर जी कहंदे ने कि अकबर दे हिरदे दे विच ते लिव जुड़ गई सी, मानो कि उस दे जिन्ने गुण दसे सन लड़की दे, उस करके ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰ, ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ, ਜੋਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਲਾਕਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਇਹੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਤਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਉੱਠੀ ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਰ, ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਕਿ ਜੈਮਲ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪੁਨੈ ਦੂਤ ਕੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਬਹੁਰ ਜਾਏ ਕੋ ਦੇ ਸਨਮਾਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਝ ਤੇ ਭਲੋ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤਨਜਾ ਕੋ ਦੈ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਉਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਹੇ ਦੂਤ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ
ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਈ ਲੱਭੇਗਾ। ਮਮਕਾਰ ਮੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿਲਾਵੇ, ਸਭ ਜਹਾਨ ਜਿਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਗਮ ਕਹਿਲਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਜਹਾਨ ਜਿਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏਗੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਮੈਂ ਕਰਵ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਓ ਰੰਕ ਮੈਂ ਕਰਵ ਬਣਾਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੈਮਲ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਹ ਸੁਤਾ ਨਿਜ ਹੱਠ ਕੋ ਖੋਵੋ, ਆਗੇ ਤੇ ਚੌਗਣ ਅਬ ਹੋਵੋ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਤਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੌਗਣਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਬ ਇਮ ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨ ਸੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਮੈਂ ਰਹਿ ਖਰੋਏ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ, ਪਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੈਮਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਮੇਰੇ ਦਲ ਬੜ ਕੋ ਤਰਾਸ, ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਣ ਸਭ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜੈਮਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ। ਪਉ ਮੰਡਲ में कहाँ पलावो, कहाँ जाए बस प्राण बचावो। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭੱਜ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਵੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਵੇ। शाह गहे तुम को सब ठौर, नहीं बचाए सके कोई और। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਫੜ ਹੀ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। सोने अकबर ते गमन्यो दूत, मिलियो जाए जैमल राजपूत। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਤ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ, ਦੇਹ ਤਰਾਸ ਕਹਿ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਤਰਾਸ ਕਹਿ ਲੈ ਹੋ ਵਡਾਈ, ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤਰਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਟਰੈ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ, ਦੇਹ ਸੁਤਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਭ ਐਸੇ। ਦੂਤ ਨੇ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਠਾਨੀ, ਕਿਧਰ ਦੇਰ ਲਾਓ ਭਣੀ ਸੁਬਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਮਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਪੁਨ ਜੈਮਲ ਬੋਲਿਓ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਇਸ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦੈਂ ਹਮ ਕਾਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜੈਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ हे ਦੂਤ,
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਥ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਸਾਰ ਕਰੈ ਨਿਰਤਾਰ। ਜੈਮਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਜੈਮਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਮਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਤ ਦੂਤ ਤਬ ਗਇਓ ਵਿਚਰ ਕੈ, ਫੱਤੇ ਸੋ ਜੈਮਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਦੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜੈਮਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ। ਮਹਾ ਸ਼ੋਕ ਦੁਖ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਸਲਤ ਕਰਨੇ ਲਾਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਮਸਲਤ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਬੜੋ ਗਰਬੀਲਾ, ਧਨ ਦਲ ਬਲ ਤੇ ਅਦਕ ਹਟੀਲਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਬੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਦਲ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੜੀਅਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਬੜਾ। ਹਮ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜ ਧਾਰੀ, ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਨ ਬਣੇ ਹਮਾਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਨਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਨਿੰਦਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੜ ਚਿਤੌੜ ਚੜ ਚਲੋ ਛਤਾਬੀ, ਤਹਾਂ ਜੰਗ ਹਮ ਕਰੈ ਅਜਾਬੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮੰਤਰਣ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਹ ਖਪਾਏ, ਹਣੈ ਸ਼ਸਤਰ ਜੈ ਲੇਹ ਉਪਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਅਕਬਰ ਘੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਣੈ ਸ਼ਸਤਰ ਜੈ ਲੇਹ ਉਪਾਏ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਣ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਹਿ ਤਾ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਮੈਂ ਮਰ ਹੈ, ਸੁਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਆਨੋ ਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ, ਸੋਦਰਤ ਹੈ ਤਜ ਦਿਓ ਮਨ ਸ਼ੋਕ। ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਮਲ ਨੇ ਤੇ ਫੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਜ ਮਨ ਦਿਓ ਸ਼ੋਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਜਾ ਦੇਨ ਬਿਖੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ,
ਲੋਕ ਜਾਏ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਧਨ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹੈ, ਜਗ ਉਸਤਤ ਮਰ ਸੁਰ ਪਰ ਲਹਿ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਸੁਰ ਪੁਰ ਲਹਿ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਮਸਲਤ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਟ ਚੜ ਚਲੇ ਰੇ ਸਾਥ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਸਲਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ। ਮਗ ਮੈਂ ਲੂਟ ਕੂਟ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਤਾਪ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੜ ਚਿਤੌੜਿਆ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਗਲ ਬੇਦਨ ਤਕਰਾਈ ਗਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੈਨ ਸਕੇਲ ਦੁਰਗ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਚਾਹੀਏ ਵਸਤ ਸਭ ਅੰਤਰ ਡਾਰੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੜ ਚਿਤੌੜਿਆ ਕੀ ਪਏ, ਜੈਮਲ ਫਤਾ ਭਰਾਤ। ਸੁਣ ਅਕਬਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਓ, ਰਿਸਿਓ ਓਠ ਫਰਕਾਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜੈਮਲ ਤੇ ਫਤਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਅਕਬਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਿਓ ਓਠ ਫਰਕਾਤ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਠ ਬੁੱਲ ਫਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਸੂਬੇ ਟਿਗ ਜੇ ਅਮਰਾਊ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰਨੀ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾਊ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਣ ਸਮਗਰੀ ਸਕਲ ਦਿਵਾਈ, ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਕਰ ਦੇਨ ਵਡਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨ ਸਕੇਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਰੀ, ਸਾਜੀ ਪੈਦਲ ਗਜ ਅੰਬਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਜੀ ਪੈਦਲ ਗਜ ਅੰਬਾਰੀ। ਸਾਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਰੂਦ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਜੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪੈਦਲ, ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਜ, ਗਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਰੀ, ਅੰਬਾਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੋਪ ਰੈਲ ਕੇ ਤੁਪਕ ਜਮੂਰੇ, ਆਤੇ ਉਤਸਾਹ ਭਰੇ ਔਰ ਸੂਰੇ।
ਤੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਪਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਦੂਕਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜਮੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਤਬ ਅਕਬਰ ਸਭ ਪੀਰ ਮਨਾਏ, ਭੇਟ ਸ਼ੀਰਨੀ ਦੇ ਅਦ ਕਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੀਰਨੀ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂ। ਚੜੀ ਕਮਾਨ ਬੀਚ ਅਜਮੇਰ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਾਹ ਸਮਸ਼ੇਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਰਕ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਾਹ ਸਮਸ਼ੇਰ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗੜ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਚੜਾਈ, ਚੜਿਓ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡ ਬੰਬ ਵਜਾਈ। ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾਏ। ਸਾਨੇ ਸਾਨੇ ਡੇਰੇ ਕਰ ਕੂਚੰ, ਗੜ ਰਿਪ ਕੇ ਤਬ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀਨ ਚੁਫੇਰੇ, ਪਾਰਿਓ ਜੁੱਧ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਰਜ਼। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।